اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ کاف شروع کرتے ہیں۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف قسم ہے قرآن مجید کی، یہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قرآن مجید کی، جو کہ بڑی شان والا ہے اور بڑی عزت والا ہے۔ کس چیز پہ قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اس چیز پہ قسم کھائی کہ ان لوگوں کو جو کافر تھے نا، ان کو تعجب ہوا کہ ہم میں سے ہی ہمارے پاس ڈرانے والا آ گیا یا رسول آ گیا۔ بل آجبو، انہوں نے تعجب کیا، انجاہم، کہ ان کے پاس آ گیا، منذر منہم، انہی میں سے ڈرانے والا۔ ظاہر ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو وہ اسی کی قوم میں سے اللہ نے بھیجا نا، جو بھی رسول بھیجے انہی کی قوم میں سے نبی یا رسول بنا کے بھیجا اللہ نے۔ وقال الکافرون، پھر کہا کافروں نے، ھذا شیء عجیب، یہ تو ایک عجیب سی بات ہے کہ ہمارے پاس ہماری ہی قوم میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ تو یہ مطلب وہ طرح طرح کے بہانے بناتے تھے نا، اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے تو اور ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو یہ ذالک رجع بعید، تو یہ لوٹنا جو ہے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، عقل میں یہ بات نہیں آتی، یہ عقل سے بعید بات ہے۔ وہ سوچتے سمجھتے ہی نہیں تھے، تو انہیں یہ ایسے لگتا تھا کہ یہ عقل سے بعید بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی پہ قسم کھائی ہے کہ ہم اسی قوم میں جس میں ہم ڈرانے والا بھیجتے ہیں یا رسول بھیجتے ہیں، اسی قوم میں سے ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد علمنا، ہمیں علم ہے، ما تنقص الارض منہم، جو بھی زمین کم کرتی جاتی ہے ان میں سے، کہ زمین کھا کھا کے نا اس کو انسان کی باڈی کو کم کرتی جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمیں تو معلوم ہے یہ سب کچھ۔ وَعِندَنَا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک لوح محفوظ میں بھی ہم نے لکھ رکھا ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج، تو بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا، کافروں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آ گیا حق۔ فہم فی امر مریج، پھر وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں پڑ گئے۔ مطلب سوچتے سمجھتے تھے نہیں، بس ہر بات میں وہ الجھ جاتے تھے۔ زمین جو کچھ ان میں گھٹاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ہمیں سب معلوم ہے، ہمارے پاس یاد رکھنے والی کتاب بھی ہے۔ حالانکہ عقلی طور پر اس میں کوئی وجہ بھی نہیں کہ انسان کو سمجھ ہی نہ آئے۔ جب زمین میں مٹی میں انسان کو ڈال دیا جاتا ہے قبر میں، تو گوشت، ہڈیاں، بال وغیرہ یہ سب زمین اس کو کھا کھا کے بسیدہ کر دیتی ہے۔
وہ نہ صرف ہمارے علم میں ہے، ہمیں پتہ ہے نا یہ سب کچھ، بلکہ اللہ نے لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہمارے علم میں یہ سب کچھ ہے اور ہم نے اسے لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے، اس لیے ان تمام اجزاء کو جمع کر کے ہم انہیں دوبارہ زندہ کر دینا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس پہ اللہ نے قسم کھائی ہے، ان کا مرنے کے بعد زندہ کرنے پہ ہم پورا اختیار رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، تو جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور وہ اسی میں الجھے ہوئے معاملے میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم ینظروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا الی السماء، آسمان کی طرف، کیا وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا، کیسے ہم نے اسے بنایا، زیناہا، اور ہم نے اسے خوبصورتی دی، سجایا، زینا، سجا دیا، ہاں اس کو یعنی آسمان کو، وما لہا من فروج، اور اس میں کوئی ہم نے شگاف نہیں رکھا۔ یہ تو ہمیں بھی نظر آ رہا نا۔ والارض مددناها والقینا فیہا رواسیہ وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا اللہ تعالیٰ والارض، اور زمین کو مددناها، ہم نے اس کو پھیلا دیا، والقینا، اور اس میں ڈال دیے ہم نے پہاڑ۔ پہاڑ کیوں ڈال دیا اللہ نے؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو لے کے ہل نہ جائے، جیسے ایک طرح کے کیل ٹھوک دیے اللہ تعالیٰ نے۔ وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگا دیے، فیہا، اس میں یعنی زمین میں، من کل، ہر طرح کے، زوجن، جوڑے جوڑے، یہ جو نباتات ہے نا اس کے بھی جوڑے جوڑے ہوتے ہیں نا، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ ہم نے اس کے بہیج، خوبصورت خوشنما جوڑے جوڑے بنا دیے اس کے بھی۔ پھر تبصراتم و ذکرہ للکل عبد منیب، یہ کیا ہے؟ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے، جو ان کے لیے بصیرت ہے اور نصیحت ہے۔ یہ سب جو اللہ نے بتایا ہے نا کہ زمین بنائی، آسمان بنایا، زمین پھیلائی، پھر اس پہ نباتات اگائی، تو یہ سب کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا اس کے لیے بصیرت ہے اور نصیحت ہے، اسے دیکھ کے انہیں نصیحت آئے گی۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی، مبارک پانی برسایا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، پھر اس سے ہم نے اگائے، انبتنا، ہم نے اگائے، بِهِ، اس کے ذریعے سے یعنی پانی کے ذریعے سے، جنتٍ، باغات، جنتٍ و حب الحصید، اور کیا اگایا ہم نے؟ اس کے ذریعے سے ہم نے باغات اور اناج کی کٹنے والی فصلیں اگائیں، جیسے گندم ہے، چاول ہیں، باجرہ، جو بھی کٹنے والی فصلیں ہیں وہ ہم نے اگا دی، پھر اس کے ذریعے سے روزی دی ہم نے انسانوں کو۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور جو کھجوریں ہیں وہ
लंबी लंबी खजूरें हमने पैदा की, बुलंद बाला दरख्त उसके पैदा किए लंबी लंबी खजूरों के। तल उन नदीद और उसके शगुफ़े तैबत हमने पैदा किए। रिज़्क़ल लिल इबादे व अहयैना बिही बलदातम मैतन कज़ालिकल खुरूज। फिर इसमें क्या अल्लाह फरमा रहे हैं? इसमें फरमा रहे हैं कि ये जो हमने सब कुछ पैदा किया ये बंदों के लिए रिज़्क़ है, ये बंदों के लिए हमने रोज़ी का सामान किया। फिर हमने ज़िंदगी दी बलदातम मैता, मुर्दा ज़मीन को, या मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर दिया। पानी जब बरसा तो मुर्दा ज़मीन ज़िंदा हो गई, उसमें से नबातात निकल आई, हरी भरी हो गई, खुशहाली हो गई। तो ये अल्लाह ऐसे मौजज़े दिखाता है। ज़िंदगी दी अल्लाह ने उस मुर्दा ज़मीन को उस बारिश के ज़रिए से। कज़ालिकल खुरूज, इसी तरह तुम कब्रों से निकाले जाओगे। ये सब कुछ पैदा किया अल्लाह ने, तो ये कोई इन लोगों को क्यों नज़र नहीं आता कि ये तो अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह कुछ भी कर सकता है। तो इसी तरह वो कब्रों से भी निकाल सकता है। उनके सामने मुर्दा ज़मीन ज़िंदा हो गई तो कब्रों से निकालना कौन सा मुश्किल काम था? अल्लाह के लिए तो सब कुछ आसान है। तो कहते थे ना कि हम दोबारा ज़िंदा नहीं होंगे, ये झूठी कहानियाँ, नौज़ुबिल्लाह। वो इस पर ईमान ही नहीं लाते थे। तो इससे पहले अल्लाह ताला फरमा रहा है कज़्ज़बत क़ब्लहुम, इनसे पहले झुटलाया था कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाया था। वो 950 साल तक तबलीग करते रहे, लेकिन उनकी बात किसी ने न मानी। बहुत थोड़े लोग थे जो मुसलमान हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने फिर अल्लाह से कहा था कि मैं थक गया हूँ तबलीग कर करके, और ये लोग राह रास्त पर आते ही नहीं हैं। तो फिर उन्होंने दुआ की थी कि इनको ख़त्म कर दे। जो ईमान लाए थे वो बच गए थे, बाकी सब ख़त्म कर दिए अल्लाह ने। वह सहाबुर रास से व समूद, एक तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने झुटलाया, दूसरे असहाब रास ने, और समूद कौम समूद ने भी झुटलाया अपने पैगम्बरों को। तो उनका अंजाम उन सब के अहले मक्का के सामने था ना। तो आदम व फिरौना, और आद ने कौम आद ने भी और फिरौन ने भी, इखवान लूत और लूत के भाइयों ने भी, बरादरान लूत ने भी। कौम के जो लोग होते हैं ना वो भाई बोलते हैं उसको, यानी कौम लूत। वसाबुल ऐकाते व कौम तुबा, और इसके अलावा इक्का वालों ने भी झुटलाया अपने पैगम्बरों को, और कौम तुबा ने भी झुटलाया अपने पैगम्बरों को। कुल्लन कज़ब रसूल फहक्का वईद, सब ने अपने अपने रसूलों को झुटलाया, तो इन पर मेरी वईद साबित हो गई, मेरा अज़ाब आकर रहना है, आकर रहा बल्कि। तो झुटलाने वालों का अंजाम जो हुआ वो सब मक्का वालों के सामने था। उनकी उल्टी हुई बस्तियां देखकर भी उन्हें
नसीहत ना आई। अफा आयजना बिलहक अव्वला, क्या फिर हम पहली बार पैदा करके थक गए थे? बल हम फी लब्सिन मिन खल्किन जदीद, बल्कि वो तो दोबारा नई तख्लीक करने के मतलब शक में पड़े हुए हैं कि अल्लाह दोबारा पैदा ही नहीं कर सकता, नौज़ुबिल्लाह। वो इसी शक में डूबे हुए हैं, गफलत में डूबे हुए हैं। वलक़द खलक़नल इंसाना व नालमु मा तो वसवसु बिही नफ्सहु। बेशक अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं जो वसवसे उसके दिल में आते हैं, हम उन तक को जानते हैं। वसवसे क्या होते हैं? ऐसे ख्याल इंसान के दिल में कोई आ जाए गलत सलत, तो अल्लाह कहता है मैं तो उसको भी जानता हूँ। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिम वरीद, और हम तो उसके रगे जान से भी ज़्यादा करीब हैं, शारक से भी ज़्यादा करीब हैं। इस ताल्लुक़ल मुताल्लिक़ यानी अनिल यमीने व अनिल शमाल क़ईद, जब लिखते हैं या तलक्का लिखते हैं, लिखने वाले, मुताल्लिक़यान लिखने वाले, जब लिखते हैं लिखने वाले जो हमारे दाएं तरफ बैठे हैं और बाएं तरफ बैठे हैं वो लिखते हैं। अल्लाह कहता है मैंने पहले फरिश्ते बिठाए हुए हैं दाएं तरफ और बाएं तरफ, जो भी इंसान करता है जो कुछ भी, वो उनका मालनामा तैयार करते हैं और वो लिखते जाते हैं। उनसे कोई भी भूल चूक नहीं होती। मा यल्फिज़ु मिन कौले, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो भी वो मुंह से बात निकालता है, मगर इंसान जो है जो भी मुंह से बात निकालता है तो उसी वक्त जो फरिश्ते वहाँ मुकर्रर तैयार होते हैं बैठे लिखने के लिए, इनके पास फरिश्ता तैयार होता है लिखने के लिए, जो मुंह से वो बात निकालते हैं फ़ौरन लिखते जाते हैं। फिर क्या होता है? वजाअत सकरतुल मौत बिलहक, और जब आ गई मौत की सख्ती, मौत की सख्ती हक को सामने लेकर आती है। हक मौत आ गई तो हक सामने आ गया, उन्हें पता चल गया, जिसको वो नहीं मानते थे मौत को, तो वो आ गई ना। कैसे अल्लाह ताला दोबारा पैदा कर देगा? तो मौत की जब सख्ती आती है, ज़ालिका तो मा कुन्ता मिन्हु तहीद, तो उससे क्या कहा जाता है? फरिश्ते कहते हैं यही तो है वो मौत जिससे तू भागता था। व नुफ़िख़ फ़ी सूर ज़ालिका यौमुल वईद, और सूर फूंक दिया जाएगा, तो यही दिन होगा वईद का या वादा अज़ाब का, यानी रोज़े क़यामत सूर फूंका जाएगा ना, तो यही दिन वादा अज़ाब का दिन होगा। वजाअत कुल्लु नफ्सिन माहा साइकुन व शहीद, और हर नफ्स आएगा, जाअत आएगा, कुल्लु नफ्सिन तमाम नफ्स तमाम इंसान
आएगा कैसे, मआहा उसके साथ होगा, सारिकुन एक पुकारने वाला, चीखने वाला, चिल्लाने वाला, या उसको हाँक कर लेके जाने वाला। वो शहीद और एक गवाह होगा साथ में। फिर अल्लाह फरमाएगा लाक़द कुन्ता फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा, बेशक तू इससे गफलत में था, तू सोचता ही नहीं था इसके बारे में। हाज़ा कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बासारूकल यौमा हदीद, तो आज हमने तुझसे तेरा पर्दा जो है वो दूर कर दिया और तेरी आंखों की नज़र तेज हो गई। तो इसका साथी फरिश्ता कहेगा, वो काला करीन हो, उसका साथी फरिश्ता जो है ना वो कहेगा हाजा ये है माल लदैया तीर, जो मेरे पास तैयार है। यानी उसका नामा माल दिखा देगा कि ये तो मेरे पास तैयार, मैंने तैयार कर रखा है। अलकया फी जहन्नम कुल्ला कफ़ारिन अनीद, फिर अल्लाह फरमाएगा कि डाल दो जहन्नम में इन सब को जो कि इनकार करने वाले हैं और सरकश हैं, इन सब को जहन्नम में डाल दो। मन्नाइल खैर मन्नाइल खैर मुतअद्दिम मुरीब, तो वो मना करते थे जो खैर से यानी नेकी करने से, भलाई से मना करने वाले, मुतअद्दिन मुरीब और हद से बढ़ जाने वाले, हद से गुजरने, अल्लाह की हदूद को तोड़ने वाले। एक तो वो जो मना करते थे ना खैर से, नेकी से या अल्लाह की राह में देने से, वो लोग, और दूसरा जो के हद से अल्लाह की हदूद को तोड़ देते हैं वो लोग, मुतअद्दिन मुरीब और दीन में शक करने वाले। मुतअद्दिन हद से बढ़ने वाले, मुरीब शक करने वाले। शक किस में करते थे? दीन पे, दीन के बारे में। अल्लज़ी जअला मअल्लाह इलाहन आखरा, अल्लाह तो वो है जिसने बनाया अल्लाह के साथ माबूद। अल्लाज़ी जिस शख्स ने, अल्लाज़ी यहाँ उस शख्स को कहा गया है कि जिसने जाला बनाया माँ अल्लाह, अल्लाह के साथ इलाहन आखरा, दूसरा माबूद। फ़अल के याहू फिल अज़ाब शदीद, और उसे डाल दो शदीद अज़ाब में। जिसने अल्लाह के साथ किसी को और को माबूद बना दिया उसको सख्त अज़ाब में डाल दो, ये अल्लाह फरमाएगा। काला करीनहु रब्बना मा अतगैतहु वलाकिन कान फी दलालिम वईद, तो उसका जो साथी है ना वो कहेगा कि हमारे रब, मैंने तो इससे गुमराह नहीं किया, लेकिन ये खुद ही दूर की गुमराही में पड़ा हुआ था। मैंने तो इसको ये रास्ता दिखाया जो इसको पूरी कशिश लगाई, इसमें वही अपना लिया, मेरा इसमें क्या दोष है। काला ला तासिमु ला दैया, अल्लाह फरमाएगा कि अब मेरे सामने तुम ना झगड़ो। वक़द क़द्दमतु अलैकुम बिल वईद, बेशक मैंने तो तुम पर अपनी वईद पूरी कर दी है। मेरे पास झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही अज़ाब की वईद भेज दी है। वमा युबद्दिलुल कौल ला दैया, और मेरी बात जो है वो मेरे हजूर, मेरी कोई भी बात बदली नहीं जाती।
میرے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ جیسا کریں گے ویسا پھل پائیں گے۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول هل من مزید، تو جب اس سے پوچھا جائے گا نا کہ کس سے پوچھا جائے گا؟ جہنم سے۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی کیا کچھ باقی بچا ہے؟ وہ بھی ہے، ڈال دو میرے اندر۔ وہ انکار نہیں کرے گی کہ ہاں میں بھر گئی ہوں تو بس، وہ کہے گی جو بھی ہے ڈال دیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور سامنے لائی جائے گی پرہیزگاروں کے جنت۔ اللہ جنت پرہیزگاروں کو دکھا دے گا۔ حل امتلأت وتقول هل وأزلفت الجنة للمتقين وغیر بعید، سامنے اللہ لے آئے گا جنت پرہیزگاروں کے، اور وہ دور بھی نہیں ہوگی۔ هل ما توعدون لكل اواب حفیظ، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو شخص رحمان سے بن دیکھے ڈرے اور رجوع کرنے والا دل لے کے آئے۔ اسی سے کہا جائے گا ادخلوہا بسلام، کہ سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جا۔ ذالک یوم الخلود، یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا، جہاں تم ہمیشہ رہو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ پرہیزگاروں کو، متقین کو خوشخبری سنا رہا ہے کہ یہ وعدہ ان سب کے ساتھ کیا گیا تھا جو کہ رجوع کرنے والے تھے اور حفاظت کرنے والے تھے، جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے تھے اور امر الہی کی حفاظت کرنے والے تھے۔ تو ان کو کہا جائے گا کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، اور اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ۔